बाद एक बारी फिर बहुत बहुत स्वागत। गलबात उस तरह ही जारी रखते हैं। दिशा इस बारी हिंदुस्तान तो बदल के कैनेडा दे विच वापस लैके आने चाहुंदे हैं। जिवें कि असीं सारे जानते हैं कि कैनेडा दे विच फैडरल इलैक्शनस अनाउंस हो चुकियां ने। अक्तूबर 2015 दे विच ये इलैक्शनस होणियां ने। 3-वे रेसिस चल रही ने, काफ़ी टेक रेसिस चल रही ने। पिछले हफ्ते डिबेट भी होया सी, काफ़ी महत्वपूर्ण गल्लां उस डिबेट के विचों बाहर आईयां। हुण जदों कि रेस भटदी जा रही है, वक्-वक् लीडरां वल्लों वक्-वक् पॉलिसीज़ अनाउंसमेंट कीतियां जा रही ने। गल स्टीवन हार्पर की कीती जावे तां उन्हां ने एक पॉलिसी की गल कीती आ कि जे उन्हां दी पार्टी मुड़ सत्ता दे विच आउंदी आ तां ओह एक पॉलिसी बनाउणगे जिस दे नाल जिथे अतवादियों का समर्थन किया जाता, जिथे अतवादियों को जन्म दिता जाता, उन्होंने देशों से ट्रैवल करने से पाबंदी लाई जा सकती है। हरप्रीत जी, थोड़े तो पूछना चाहूँगा कि यही पॉलिसी चेंज स्टीवन हार्पर वालों अनाउंस करनी ते विरोधियों पार्टियों वालों उसका विरोध करना आम कनेडियन या आम वोटरां ते इसका की असर पऊगा? दविंदर जी, जिदा कि आप पहला ही जानते हैं कि स्टीफन हार्पर जी सिक्योरिटी का पत्ता काफ़ी खेल रहे हैं आने वाले इलैक्शन हुण वेखण नूं ते आपां नूं अक्टूबर 19 नूं ही इहदा नतीजा पता लगूगा कि सिक्योरिटी का पत्ता स्टीफन हार्पर जी के हक च बोलता है कि या फिर उन्होंने खिलाफ बोलता है। जी तुसीं नवीं पॉलिसी की गल की, जे इच भी वेखीए तो स्टीफन हार्पर जी ने यह कहा कि जिथे भी टैरोरिस्ट कंट्रीज़ ने या टैरोरिस्ट तो अफेक्टेड कंट्रीज़ ने उत्थे असीं कनेडियंस दे जान तो बैन लावांगे। पर इत्थे एक सब तो पहला क्वेश्चन है, उन्होंने कंट्रीज़ डिफाइन नहीं कीते, क्योंकि जो आपां टैरोरिज्म की गल करिए आपां नूं पता आईसिस सब बहुत काफ़ी वड्डा ग्रुप आ, पर तालिबान भी दूजे पासे काफ़ी वड्डा ग्रुप आ ते तालिबान का बोलबाला अफगानिस्तान और पाकिस्तान विच भी आ। हुण जे ते स्टीफन हार्पर जी सिर्फ आईसिस का पत्ता खेडते हैं फिर तो उन्होंने जिहड़ी पाकिस्तानी भरावां दा या फिर अफगानिस्तानी भरावां दा या ईरानी इराकी भरावां दा वोट मिल सकता वा। पर जे उन्होंने हुण थोड़ी जी तालिबान की गल भी की फिर तो यह आ कि जिहड़े पाकिस्तान तो जाते हैं वो किद्दां जाणगे, ते आई थिंक स्टीफन हार्पर जी नूं उत्थे नुकसान होगा। पर काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल, मैं तुहानूं थोड़े जे एग्जाम्पल दे के गल की सी, मैनूं एग्जैक्टली नहीं पता स्टीफन हार्पर जी ने की दिमाग में हैगा, पर काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल कमेंट आ। ते पर अगेन स्टीफन हार्पर जी अपना सिक्योरिटी का पत्ता तो ये जो पत्ता सी ये भी एक उन्होंने एडिशन सी सिक्योरिटी के पत्ते विच, ते शायद वो सिक्योरिटी के नाम से टैरोरिज्म के नाम से वोट बटोरना चाहते हैं तो अक्टूबर 19 नूं फिर तो जित के प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। देखो जे गल आस्ट्रेलिया की की जाए तो उन्होंने क्रॉसबोर्ड की जिवें टर्की ते सीरिया दे विच बैन लाए ने, क्योंकि बैन लाने का रीजन ये आ कि होम ग्रोन टैरोरिज्म जिहड़ा हैगा वो इत्थे पहले तो टैरोरिस्ट बनते हैं, दूजे पासे ट्रैवल करके दूजे मुल्क दे विच जाके उत्थे अपने घर नूं बदनाम करते हैं। जिवें कि पिछे जे कैनेडा के जिहड़े इत्थों के होम ग्रोन टैरोरिस्ट सीगे उन्होंने यूट्यूब ते भी वीडियो पाइयां, कैनेडा नूं ही बदनाम करते हैं, कैनेडा के ना पासपोर्ट से ही ट्रैवल करते हैं। ये दो रायमा नहीं हैं कि आईसिस जिहड़ी अपने आप को इस्लामिक स्टेट के नाल एक टैरोरिज्म एक्टिविटी के विच नाल जुड़िया होया वो जिहड़ा विवाद आ, हालांकि अमेरिका या नैटो ने उत्थे जाके उन्होंने नੱਥ ਤਾਂ पाई आ, पर उन्हों का जिहड़ा प्रभाव आ हजे खत्म नहीं होया। जिन्नी पिछों इन्होंने मूवमेंट चलाई आ वो कामयाब नहीं हो रही। ट्रैवल लॉन लग पे बिल C-51 लैके आंदा पिया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵੀ ਰਿਵੋਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਕਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੀਵਨ ਹਾਰਪਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ कि असी क्यों इंतजार करते हैं उन्होंने अतवादियों का जिहड़े साडे होम ग्रोन भी आ। पहली गल तो अतवाद का कोई धर्म नहीं हुंदा, अतवादी का कोई देश नहीं हुंदा, अतवादी का कुछ भी नहीं कह सकते। जदों उन्होंने वेट करते हैं कि कैनेडा के विच आके ਉਹੀ अतवादी घटनावां करनगे तो कहते हैं कि यह तो साफ ही क्लीयर आ कि वह देश अतवादी मदद करते हैं, कैंप लाए हुए ने, तो जे वो कैंपों के विच जांदे ने तो असीं वो ट्रैवल ते बैन क्यों नहीं ला दिंदे? स्नेहा जी, कि तुसीं स्टीवन हार्पर की इस पॉलिसी की
ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? Absolutely support करदी हां दविंदर जी। ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਾਰਪਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ 100% ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਜਾਂ ਆਈਸਿਸ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਈਸਿਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਵਲ ਬੈਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ, ਜਿਵੇਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੂਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ, ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ 60 ਅਜਿਹੇ ਕੰਟਰੀਆਂ, 60 ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਈਸਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਸਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 2020 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਾਅ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਪਣਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਈਸਿਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੈਜਰ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਟ੍ਰਿਪ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਲਈ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣੇ ਵਾਜਬੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਉਸ ਇਮਾਮ ਦੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੌਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਬੇਸ ਤੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੈਂਪ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੈਂਪ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਸਟੀਵਨ ਹਾਰਪਰ ਦੀ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁੜ ਵਤਨ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਗੱਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਇਰਾਕ ਦੀ, ਇਰਾਨ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦਿਸ਼ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਡਲਟ ਇਸ ਡਿਸੀਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਜਬ ਆ ਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤੇ ਜੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਸਟੀਵਨ ਹਾਰਪਰ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਡਿਸੀਜਨ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਟੌਮ ਮਲਕੇਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਜੀ ਨੇ ਏਰੀਆ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਾਬੁਲ ਤੇ ਇੱਕ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਥੋੜੀ ਉਹ 'ਚ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹ 'ਚ, ਪਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਆ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲ ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਆ ਜੋ ਕਿ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਅਫੈਕਟਡ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਏਰੀਆਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਊਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ,
ਕਿ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਜੋ ਇਹ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਜੀ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜੇ ਇਹ ਰੂਲ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਰੂਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਿਰਫ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਚਲੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੀ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਹੋ ਸਕਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣ। ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਸਿੰਗਲ ਆਊਟ ਦ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਹੈਵ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਲਿੰਕ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕੋਈ ਫਲੋ ਆਫ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਜਿਬ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਨ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਸਟਨ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੌਮ ਮਲਕੀਅਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਨਾ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸਟੀਵਨ ਹਾਰਪਰ ਨੇ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੌਮ ਮਲਕੀਅਰ ਨੂੰ ਤੇ ਜਸਟਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਤੇ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਮੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਟਰੈਵਲ ਬੈਨ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਟਦੇ ਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਪਰ ਐਜ਼ ਏ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਆ। ਹਰਨਿਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੇ ਡਿਫਾਈਨਡ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਰੂਲਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਾਫੀ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਵਾਕਈ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਜਿਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਾਈਨ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਨ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੈ ਸਕੇਲ ਤੇ ਫੈਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਯੰਗਸਟਰਸ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਯੰਗ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਫਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ IS ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਾਰਗੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਹਿਊਮੈਨੀਟੇਰੀਅਨ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਖਮ ਵਿਖੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਮਾਰਖਮ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੈਨ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਮਾਰਖਮ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਰਾਕ ਜਾਂ ਸੀਰੀਆ 'ਚ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਟਸ ਮੇਅਰਲੀ ਅ ਬੈਨ ਔਨ ਦੋਜ਼ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਬਵੀਅਸ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਲਈ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਐਂਡ ਹਰਨਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਥਰੂ ਹਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ISIS ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਲੜਨਾ ਵਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਨਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ISIS ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਹੈ ਮੈਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨਲ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਆਪਾਂ US ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗਿਆ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ 4-5 ਮਾਰਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ, ਇੰਟਰਨਲ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨਲ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਵਧੂਗਾ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨਲ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਲਈ ਰਿਸੋਰਸਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਤੱਕ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਿਪਨੋਟਿਜ਼ਮ, ਉਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਗਰੁੱਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਜਿਹਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਆ। ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਸਟੀਵਨ ਹਾਰਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਟੌਮ ਮਲਕੇਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟਰੈਵਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਅਰੇਂਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਟਰੈਵਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਜ਼ ਏ ਕੈਨੇਡੀਅਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਆਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਹਰਜ ਵੀ ਕੀ ਆ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਸਿਸ ਦੇ ਝੰਡੇ ਫੈਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਝੰਡੇ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸੰਗੀਨ ਕੈਂਪ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈ ਜਾਵੇ? ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਨ ਵਾਜਬ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਰਾਕ ਤੇ ਸੀਰੀਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ 9/11 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਈਸਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਟੈਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਤਾਲਿਬਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਫਲ ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਜੀ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਈਸਿਸ ਇੱਕ ਟੈਰਰਿਸਟ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਆਈਸਿਸ ਫਲਾਣੇ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਨ ਲਿਸਟ ਪਾਓ, ਪਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਫਲ ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਬੈਨ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਬੈਨ ਨਾ ਲਾਓ? ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਆ ਕਿ ਸੀਰੀਆ ਤੇ ਇਰਾਕ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੈਟੋ ਫੌਜਸ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਆਈਸਿਸ ਕਿੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਆ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜੇ ਅੱਜ ਇਰਾਕ ਤੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਵਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਲੈਜਰ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਗਜ਼ਰੀ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਲਈ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸੀਰੀਆ ਤੇ ਇਰਾਕ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਤੇ ਜਿਹਾਦ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖੱਟ ਸਕਦਾ? ਉਸ ਟਰੈਵਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਕੀ, ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਵਲ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 35 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਵਾਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਿੱਲ C-51 ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਪਰ ਇੱਕ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਕੈਂਪ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਟਰੈਵਲ ਬੈਨ ਲਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਕੈਂਪ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਨੌਬਤ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਇੰਨੇ ਹਾਰਡ ਸਟੈਪ ਤਾਂ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਬੈਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਮ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਫੈਕਚੁਅਲ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਆਈਸਿਸ ਇਰਾਕ ਤੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ, ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਹਰਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਹੁਣ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਕਾਫੀ ਸਵਿਫਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲਿਸੀ ਜੇ ਸੋਚ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਕਈ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਵਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਗਈ? ਬਹੁਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਬਹਿਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਤੇ ਹੀ ਗੌਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਇਸਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਣ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸੇਫਟੀ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਲੈਣੇ ਦੇ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਥਰੂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹੇ ਐਨਡੀਪੀ ਦੀ ਬਣੇ ਚਾਹੇ ਲਿਬਰਲ ਦੀ ਬਣੇ ਚਾਹੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੀ ਬਣੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੇ ਟਾਈਮ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਟਾਈਮਿੰਗ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਥਾਮਸ ਮਲਕੇਰ ਦੀ ਤੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਈਸਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਸਿਸ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਐਸਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇੰਨਾ ਸਿਰ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਕ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜੇ ਸਟੀਵਨ ਹਾਰਪਰ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਵੀ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜ ਵੀ ਕੀ ਆ ਪਰ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦੇਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਟੋਟਲ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਜੀਵਨ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਜੀ ਨੇ ਕੰਸਰਨ ਸੀ ਹੁਣੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਸੀ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਈਸਿਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਜੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਤਾ ਜਿੱਥੇ ਬਿੱਲ C51 ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਬਿੱਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਆ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਦੇਖੋ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜੋ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੇ ਬੈਨ ਸਿਰਫ ਟਰਕੀ ਤੇ ਸੀਰੀਆ ਤੇ ਇਰਾਕ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਪਰ ਦੋ ਟਿਲਡਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਟੌਮ ਮਲਕੀਅਰ ਤੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਉਸ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਟੀਵਨ ਹਾਰਪਰ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲ C51 ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਆਲਰੇਡੀ ਅਲਟਾ ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜੇ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਇਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰਫ ਵੋਟਿੰਗ ਸਟੈਂਟ ਆ ਇਟ ਸ਼ੁਡਨਟ ਬੀ देयर ਪਰ ਜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਲਕੇਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਰਟੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਦਈਏ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਚੱਕ ਦੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਬਿੱਲ C51 ਵਰਗਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ ਜੇ ਲਾਅ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਣੂਗਾ ਹੀ ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਊਗੀ ਉੱਥੇ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਸ ਲਾਅ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਐਨਡੀਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾ ਲਊਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈਣਗੇ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਲਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਲਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਲਈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਵਰ ਇਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਬਿਹੇਵ ਲਾਈਕ ਅ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਬਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਲਿਬਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਪਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਤ ਨੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਸਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਆਈਸਿਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ
ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੰਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਤ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰੀडम ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਫਰੀडम ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਫਰੀडम ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਜਾਣ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਹੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਉਹ ਵੀ ਨੇ। ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜੇ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਐਮਪੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਇਲ ਸੈਂਡ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਜੋ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੁਣ ਹਾਲ ਆ ਇਹਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਤੇ ਜੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦਾ ਆਇਲ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰਵੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਵਧੀਆ ਵਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਧਰ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਜੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਟੌਮ ਮਲਕੇਰ ਜੀ ਤੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਜੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਗਰਮਾ ਗਰਮੀ ਹੋਈ ਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਲ ਸੈਂਡਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਇਹ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕੀ ਆ ਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜੇ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਐਮਪੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਐਨਡੀਪੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰਲ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫੋਰਟ ਮਕਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਟੋਰਾਂਟੋ ਜਾਂ ਕੁਬੈਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟੌਮ ਮਲਕੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਓਪਨਲੀ ਅਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨਸ ਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿ ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਨਾ ਕਰੋ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਵੱਲੋਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਲਬਰਟਾ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਰੈਚਲ ਨੋਟਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫੈਡਰਲ ਐਲਡੀਪੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੈਡਰਲ ਕਜ਼ਨ ਉੱਧਰੋਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਬੀਬੀ ਕੈਥਲੀਨ ਵੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਕਜ਼ਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਇਲ ਸੈਂਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਟਾਰ ਸੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਗਲਤ ਇੰਨੇ ਵਿਅੰਗਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਲ ਸੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੇ ਆਇਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਫਾਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਸਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਇਲ ਨੂੰ ਉਸ ਆਇਲ ਸੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਆਇਲ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਡਿਪੈਂਡ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਐਨਡੀਪੀ ਇੰਨੀ ਹਾਰਸ਼ ਡਿਸੀਜਨ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਰੈਚਲ ਨੋਟਲੇ ਨੂੰ, ਟੌਮ ਮਲਕੇਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਲੋੜ ਅੱਜ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟੌਮ ਮਲਕੇਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਲ ਸੈਂਡਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਭਰਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਭਰਮਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਚਾਹੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਆਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। देखो इस मैं एक चीज़ कॉमेंट करना चाहती हूँ दविंदर जी तो हरप्रीत जी, कंजरवेटिव सरकार भावें कि काफ़ी सालों तो जो कि है कैनेडा 'ਚ इस वेले सरकार बना के बैठी है, पर ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਪੱਖੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਜਾਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਕਮਰ ਕੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੌਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਗਰੁੱਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਐਲਬਰਟਾ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਮੁੱਦਾ ਪੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਬਰਟਾ ਦੀ ਬੂਮਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਡਾਊਨਫਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ।
ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਲਿਜ਼ਾਬeth ਮੇ ਤੇ ਟੌਮ ਮਲਕੇਅਰ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲੀ ਸਟੀਵਨ ਹਾਰਪਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਐਲਿਜ਼ਾਬeth ਮੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੱਲ ਵੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਈਨਾ, ਇੰਡੀਆ ਤੇ USA ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ 3 ਬਿਗੇਸਟ ਪੋਲਿਊਟਰ ਨੇ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਇਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ 3 ਮਾਰਕੀਟ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ can it exist in the same economic environment as it used to be under Mr. Mulcair and Miss Elizabeth May? ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਓਬਾਮਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਓਬਾਮਾ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ US ਦੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ USA ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਟੈਪ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਤੋਂ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਰਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਉਸ ਆਇਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ, ਟਰੱਕਾਂ 'ਚ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਲਾ ਲਓ ਆਪਾਂ ਆਇਲ ਕੱਢਣਾ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਰੋਡਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਇਲ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਨਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਆਇਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਇਲ 'ਚ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਟੌਮ ਮਲਕੇਅਰ ਨੂੰ ਕੋਲੰਬਸ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਆਉਣਾ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੰਟ। ਦੇ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਕੀਪ ਦ ਆਇਲ ਸੈਂਡਸ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਬੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਲਬਰਟਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੁਬੈਕ ਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਇਸ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ, ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਅਲਬਰਟਾ 'ਚ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਆਇਲ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਜਸਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਉਸ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹੀ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਅਲਬਰਟਾ 'ਚ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਨ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਮਾਰਕੀਟ ਲਾਓਗੇ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹਰਨਿਆ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਆਇਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਸੋਰਸਸ, ਉਹ એનર્ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸੋਲਰ એનર્ਜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਫਿਊਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਸੋਰਸਸ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਪੁਆਇੰਟ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਸੋਰਸਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਸੋਰਸਿਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ 'ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਬੈਂਕ 'ਚ ਕਾਫੀ ਇਹਦਾ ਨਾ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਅਸਰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲਿਸਟ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੀ ਵਿਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੈਟ ਐਨੀ ਵੋਟ ਫਰੋਮ ਦੈਮ। ਦੇਖੋ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਐਮਿਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇੰਨੇ ਡਾਊਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਇਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਇੰਸ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਨ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਸੋਰਸਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਬਨ ਐਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਘਟਾਏ ਜਾਣ। ਪਰ ਕਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵਿੰਡ ਮਿਲ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸੋਲਰ એનર્ਜੀ ਲਾਈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਵਧਾ ਕੇ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਹਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਜਿਵੇਂ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਬਚ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ 'ਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਐਂਡ ਵਿਲ ਸੀ ਯੂ ਟੁਮਾਰੋ।